হ্যালো, হ্যালো, আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. আচ্ছা, ask your friends to come. Today there will be no chemistry class. I will take the class. Okay. Sir. Whose class was this? Of ma'am, chemistry ma'am. Uh, Hmm. Chemistry madam. So chemistry madam will not take class. I will take class. Okay. Okay, Hmm. sir. Hmm. Chemistry madam will take my class tomorrow. Okay, sir. Okay. Hmm. So can you see my window? Paint window? No, sir. Now? No, sir. No, sir. No? Okay, wait. I think now you can see. No, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's good if you're seeing. So today we will learn Thevenin's theorem. Okay. So what does Thevenin's theorem states? It states that in a linear bilateral circuit consisting of active and passive sources, a linear bilateral complex electrical circuit consisting of active and passive sources can be reduced to a simple circuit consisting of voltage source in series with a resistance. The value of the voltage source, Thevenin voltage, open circuit voltage plus the load terminal and the value of the series resistance is the
Sir, one of our friends are trying to join, but they are unable to. Wait, I am not letting them because I was writing the definition. Okay. Okay, sorry, sir. So, okay. So this is the definition. This is the statement of Thevenin's theorem. Everybody can write it down, and I will explain it with the help of a circuit. Okay. Sir, can you move it to the left side? Hmm? Can you move it to the left side? What? Left side, sir. Moved left side. Right side can't see. Right part. Is it okay? ভাই তুই কি জুম করে রেখেছিস? হ্যাঁ ওর মনে হয় জুম হয়ে গেছে ডাবল ট্যাপ করে। হ্যাঁ, কেন কি আমার তো সবাইকে পুরোটাই দেখা যাচ্ছে বাবা। Yes, sir. হ্যাঁ, দেখো। Okay, sir. হ্যাঁ। So after everyone has written the definition, I will go into explanation. Okay. So if everybody has written, so let me explain the Thevenin theorem. Thevenin's theorem states that a linear bilateral complex electrical circuit. So the circuit which I have given you is not complex according to you, but it is the shortest example that I can take. So suppose this is a complex electrical circuit, right, which consists of bilateral and linear elements. See, resistances, they are linear as well as bilateral. So this is a linear bilateral complex electrical circuit. Now it consists of active and passive sources. See, there is an active source here, right? So this circuit, according to Thevenin's theorem, can be reduced to a simple circuit, in series with the resistance. So first what we have to do, since from this 2 ohm resistance you need to find out IL, the current through this resistance, right? You have to find out the current through this resistance. So you need to remove this resistance. You need to remove this resistance first. So remove this resistance. This resistance is removed. I am taking it here. You have removed this resistance.
Now the rest of the remaining circuit, right, this circuit can be represented by a voltage source in series with a resistance, can be represented by a voltage source in series with the resistance. So this whole circuit consisting of three resistances and one voltage source has been reduced to a single circuit with a one voltage source and one resistance only. The value of this voltage source is VTh and the value of this is RTh. VTh is the Thevenin voltage and RTh is the Thevenin resistance. The value of the Thevenin voltage source, that is Thevenin voltage. And what is this value? VTh. VTh is the open circuit voltage that across the load terminal. So this was your load terminal and you have a voltage. Suppose if this terminal is A and this terminal is B, right? So this VAB is your Thevenin voltage. This VAB is your Thevenin voltage. This VAB is your Thevenin voltage. Okay. Now, and the second part, Thevenin resistance. What is Thevenin resistance? It is the equivalent resistance of the circuit looking through the load terminals. So this is the Thevenin equivalent resistance looking through the load terminals. Looking through the load terminals means like this. You have to suppose that there is a voltage source here. You have to suppose there is a voltage source here, right? Equivalent circuit, equivalent resistance of the circuit looking through the load terminals when all voltage sources are short circuited. So if there is a voltage source, you have to short circuit it. If there is a voltage source, you have to short circuit it like this. Had there been a current source, you should have open circuited it. So this is short circuited. Now what is your circuit looks like? There is a voltage source here and these three are the resistances. So you need to find out the equivalent resistance of this. So what is the equivalent resistance? 3 parallel 4. Current goes from here and 3 and 4 are in parallel in series with 2. 3 parallel 4 in series with 2. So what is your value coming? 26 by 7. 26 by 7. So RTH is 26 by 7. RTH is 26 by 7. Right? Now finding out VTH. VTH is VAB. Now see this circuit. There was a voltage source here. There was a voltage source here, right? Let me use another color. There is a voltage source of 10 volts here. And you need to find out the voltage across this. So since it is open circuited, no current will flow through this. No current will flow through this. So VAB is nothing but the voltage drop across this 4 ohm resistance. VAB is nothing but the voltage drop across this 4 ohm resistance. So what is the voltage drop across this 4 ohm resistance? The current I into 4. Current I into 4. What is the current in this case? From this circuit, what is the current? I is equal to 10 by 7. I is equal to 10 by 4 plus 3, 7. 10 by 4 plus 3, 7. This is the current and voltage drop across this is VAB, same as VAB, and this will be equal to 4 into 10 by 7. 4 into 10 by Sir, 7. so in that time the and 2 ohm is neglected. 10 by 7 in that case. 4 and 2 3 ohm is series. neglected because this is open circuit. Current cannot flow through an open circuit, right? Okay, sir. Current cannot flow through an open circuit. So the total current flows in this closed circuit only, right? Yes, sir. So the equivalent resistance is 3 plus 4, 7. Yes, sir. So voltage was 10, current was resistance was 7. So current is 10 by 7 and voltage drop VAB is the voltage drop across 4 ohm resistance. So what is the voltage drop across 4 ohm resistance? 4 into V is equal to I into R. So R is 4, I is 10 by 7. So 40 by 7. So VTH you have got 40 by 7, right? Yes, sir. Now what you need to do? You need to
After this you have done, you need to take this 2 ohm which you have removed and put it again in this, and you have to put it again in here, and you have to put it here. So now this IL you can find out easily. What is IL? IL is VTH divided by RTH plus 2. Right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. 40 by 7 divided by 26 by 7 plus 2. So it is coming as 1. 1. 1. So had you not done this Thevenin's theorem, without doing Thevenin's theorem, if you check, your answer will also come as 1 only. Do it without Thevenin, you will get it is coming as 1 ohm only. Sir, I have a question. হ্যাঁ, স্যার বলছি এই যে একদম Yes. ফার্স্টে যে ডায়াগ্রামটা এঁকেছিলেন যেখান থেকে ফার্স্টে 2 ওহমটা রিমুভ করলেন, এখানে একটা 2 ওহমকে ওপেন সার্কিটের জন্য রিমুভ মানে বাদ দেওয়া হলো, আর ওখান থেকে একটা 2 ওহমটাকে ওটাকে কাট করে বাইরে রাখা হয়েছিল। ওপেন সার্কিটের জন্য বাদ দিলাম শুধু ভিএবি টা ক্যালকুলেট করার জন্য, বুঝতে হ্যাঁ হ্যাঁ পেরেছো? স্যার, হ্যাঁ স্যার, তারপরে এই 2টার ইউজটা কোথায় হলো? এই যে 2 ওহম যেটা হলো, এই 2 ওহমটা ইউজ কোথায় হলো? এই 2 ওহমটা হ্যাঁ যেটা আমি গোল পাকাচ্ছি, হ্যাঁ স্যার। ওই 2 ওহম এর ইউজ কোথায় হলো? আরটিএস বার করার জন্য ইউজ হয়েছিল। আচ্ছা, শুধু আরটিএইচ বার করার জন্য ওখানে শুধু ইউজ হবে? হ্যাঁ, বাকি আর এই তো ওপেন সার্কিট হয়ে বসে আছে, তাহলে আর কিছু করার নেই। ওকে স্যার, ওকে স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আরেকটা অঙ্ক করছি, অসুবিধে নেই, তাহলে বুঝতে পারবে। একটা অঙ্কই বুঝতে খুব মুশকিল হবে বাবা, আমরাই বুঝিনি, এখন স্যার, এটা দেরি একবার আছে। একটু ভালো করে টুকে নিচ্ছি, একটু দাও। টুকে নেবে? হ্যাঁ স্যার। টুকবে? স্যার হয়ে গেছে, টোকো প্রায় শেষ হয়ে গেছে, শেষ টোকো হয়ে গেছে। টোকো। স্যার থেভেনিনস থিওরেমের দরকারটা কি যদি আমরা এমনি কারেন্টটাকে বার করতে পারি? খুব মানে ভালো স্যার, এটা প্রশ্ন, আমিও জানতে থেভনিস। চাইছিলাম। হ্যাঁ, বেশ বেশ, খুব ভালো। আর আমি তোমাদের এটা বলতে চাইছিলাম, থেভনিস থিওরেমের স্যার আপনি একটা দরকারটা। এক্সাম্পল দিয়েছিলেন ইয়েতে, মানে ইউটিউবে আপনি একটা হ্যাঁ, এক্সাম্পল করাচ্ছিলেন, ওইখানে সে দেখছিলাম ওখানে কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছিল, এর জাস্ট প্যারালালে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকার জন্য, ওখানে স্যার থেভনিনটা বেশি অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা আমি তোমাদের না সব থেকে সিম্পলেস্ট সার্কিট দিয়েছিলাম, বুঝতে পেরেছো? যারা এই প্রশ্নটা করলে কি থেভনিস থিওরেম কোথায় ইউজ হয়, আমি তোমাদের সব থেকে সিম্পলেস্ট সার্কিট দিয়েছি, বুঝতে পেরেছো? আমি যদি একটু কমপ্লেক্স সার্কিট দিয়ে দিই তখন এটার দরকার খুব বেশি হয়ে যায়, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা কিন্তু স্যার, স্যার তাহলে তখন তো একটা ভিটিএইচ এক্সাম্পল বের দিয়ে করানো। আপনি তাহলে বুঝিয়ে দিন। হ্যাঁ, মানে একজন বলো। স্যার কিন্তু তখন তো ভিটিএইচ টাকে বের করানো তো জটিল হয়ে যাবে যখন আপনি হ্যাঁ, complex- তখন ভিটিএইচ কে বের করার জন্য তোমাকে কেসিএল লাগাতে হয়, অনেক সময় আমি দেখেছি কেসিএল লাগাতে হয়, আর অনেক সময় কেভিএল লাগাতে হয়, হয়তো জটিল হয়ে যায়। তো এখন তো তুমি জটিল দেখোই নি, এখন তো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেস দিয়ে তোমাদের করাচ্ছি, তখন তোমরা বলছো কি সহজ। ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আসলে তো জটিলের পর জটিল হবে সার্কিট। আচ্ছা স্যার, পরীক্ষায় কি লেখা থাকবে যে থেভনিন দিয়ে করো? আমি তো অনেক আগে বলে দিয়েছি, কোনোদিন আমি দিই না ছাত্রদের জন্য, ওরা যেটায় সুবিধে ফেস করে ওইটাই করবে, ঠিক আছে? কেসিএল, কেভিএল, সুপারপজিশন, থেভনিন, নর্টন, whichever they think they are comfortable in doing the sum they can do। আর কোনো এমনি সাম থাকবে না যেটা শুধু থেভনিন দিয়েই হবে বা শুধু কেসিএল দিয়েই হবে। পাঁচটা পাঁচটা তিন কেসিএল, কেভিএল, সুপারপজিশন, নর্টন আর থেভনিন, পাঁচটা দিয়েই সেই সামটা হবে। তো যার যে ইচ্ছে করে সেই সামটা সে নিজের ইচ্ছে দিয়ে করতে পারে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার তুমি ভাবছো কি আমি থেভেনিন পড়েই যাব না, তাহলে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার, কেসিএল, কেভিএল আর সুপারপজিশন আমার একদম ভালো করে আছে, আমি করেই যাব না। তাহলে এবার থিওরি আসতে পারে, হ্যাঁ না? তখন কি করবে? অঙ্ক তুমি নাই করলে, থিওরি আসলে কি করবে?
এই জন্যই পড়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? এবার তাহলে আর একটা অঙ্ক দিই। Find the current through this 10 ohm resistance. Find the current through this 10 ohm resistance. So our first step, what will be our first step? Our first step will be to remove this. Our first step will be to remove this. This being removed. তো Now যে this পার্টটা রিমুভ করলেন ওটা কত ওহম? 6 ওহম? 10 ohm. এইটা দিয়ে কারেন্ট বার করতে হবে, যেটা দিয়ে বলবে কারেন্ট বার করতে হবে ওই পার্টটাকে রিমুভ করে দিতে হবে। যেটা দিয়ে বলবে কারেন্ট বার করতে সেই পার্টটাকে রিমুভ, সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে রিমুভ করে দিতে হবে। তারপরে যে সার্কিটটা বাঁচবে সেটাকে একটা ভোল্টেজ সোর্স ইন সিরিজ উইথ আ রেজিস্ট্যান্স। দিস ইজ ইয়োর সার্কিট। You need to find out the value of this VTH and you need to find out the value of this RTH. স্যার Right? ওটা কি অ্যামমিটার? ওইটা কি? অ্যামমিটার ওই যেটা 5 এটা কারেন্ট সোর্স অফ 2 ampere. ও Current source of 2 ampere. Current source of 2 ampere. Current source of 2 ampere. This is a current source of 2 ampere. Understood? ইয়েস অ্যামিটারে এ লেখা থাকবে, হ্যাঁ? ওটাকে বুঝতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা, so this circuit is now replaced as this circuit. So বাবার তো কিছু আপলোডই করা ছিল না, হ্যাঁ, কার্ডের ব্যাক সাইড কি বলছো? যে আবার সাইবার ক্যাফে হ্যাঁ, স্যার অঙ্কন মাইক অন করে কথা বলছে, আপনি পড়ান। আচ্ছা, এবার প্রথমে আরটিএইচ বার করার জন্য কি করতে হবে? আরটিএইচ বার করার জন্য কারেন্ট সোর্সকে ওপেন করতে হবে, ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট করতে হবে, রাইট? সো দিস ইজ ইয়োর ভোল্টেজ সোর্স শর্ট সার্কিটেড, দিস ইজ 10 ohm, this is your load terminal across which this is your 5 ohm and this is your open circuited current source, open circuited. So এটা কাট করার পরের পার্টটা তো? হ্যাঁ, কাট করার পরের পার্টটাই তো। হুম। কাট করে তুমি এটাকে সরিয়ে দিলে, তারপরে যে পার্টটা থাকলো সেটা থেকে ভিটিএইচ আর আরটিএইচ বার করব, ঠিক? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এরপরে শর্ট সার্কিট আরটিএইচ, করে দিলেন। হ্যাঁ, এরপরে আরটিএইচ বার করার জন্য ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট সার্কিট করলাম, কারেন্ট সোর্সকে ওপেন সার্কিট করলাম, করে ডায়াগ্রামটা আঁকলাম, ঠিক? ইয়েস স্যার। এবার এই যে যেখান থেকে কেটেছিলাম লোডটা, ওইটার ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ভিটিএইচ হবে, ঠিক আছে? আর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা হবে আরটিএইচ। তাহলে এর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কি? এখানে যদি ভাবি একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে আর কারেন্ট একটা এই দিকে যাচ্ছে, একটা এই দিকে যাচ্ছে, রাইট? সো এই দুটো 10 আর 5 কিসে আছে? সিরিজে না প্যারালাল? প্যারালাল। So RTH is 10 parallel 5. RTH is 10 parallel 5.
10/3 ওহম। স্যার 10 প্যারালাল কেন হলো? কেন হলো? এখানে ভোল্টেজ আছে, এখানে ধরো প্লাস, এখানে মাইনাস, তো কারেন্ট এখান থেকে যাবে, তো দুভাগে ভাগ হলো, এখানে আর এখানে কারেন্ট ভাগ হওয়া মানে প্যারালালে। কি হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে? হুম। So RTH is 10/3 ohm. So now you need to find out VTH. VTH কিভাবে বার করবে? VTH এর জন্য আবার এই সার্কিটটা লাগবে না। VTH এর জন্য এই সার্কিটটা লাগবে না, তো এই সার্কিটটাকে মুছে দেওয়া যাক। স্যার উপরে কোনো পার্ট থাকলে তখন আবার ওখানে কেসিএল করে নিতে হতো, কেসিএল বা কেবিএল করে নিতে হতো। দাঁড়াও, এখন পরে সব কোশ্চেন, আগে এটা ক্লিয়ার করি তারপরে বলছি, ঠিক আছে? এবার তোমাকে বার করতে হবে এই ভোল্টেজটা, এর অ্যাক্রসে কি ভোল্টেজ আছে, VAB, এটা বার করতে হবে, ঠিক আছে? এবার এই ভোল্টেজটা বার করতে গেলে মানে তোমার এইখানে এই ভোল্টেজটা বার করতে হবে, এইখানে যে কি ভোল্টেজ আছে, তো এইখানে ভোল্টেজের জন্য তুমি কি করতে পারো, এখানে কেসিএল লাগাতে পারো, এটাকে নোড এ ধরে নিলে, ঠিক আছে? এই নোড এ তে কি হচ্ছে, এর ভোল্টেজটাকে ধরে নিলে VA, তাহলে এখানে এবার যদি নোড এ তে কেসিএল লাগাও, একটা কারেন্ট এইখান থেকে আসছে, একটা কারেন্ট এইখান থেকে আসছে, আর একটা কারেন্ট এখানে চলে যাচ্ছে। সো স্যার আরেকবার বলবেন এই পার্টটা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো। এই এইখানে তোমায় ভিএবি বার করতে হবে, তুমি জানো এইটা জিরোতে আছে, রাইট? ইয়েস স্যার। এটা জিরোতে আছে, তাহলে এই নোডের ভোল্টেজ বার করে নিলেই হতো। হ্যাঁ স্যার। তো ভিএবি এই নোডের ভোল্টেজ, তো এই নোডের ভোল্টেজটাকে ভিএ ধরে নিলাম, হুম। এই কারেন্টটাকে ধরলাম I1, এই কারেন্টটাকে ধরলাম I2, আর এইটা তো আছেই। সরি, মাই মিস্টেক, 1 মিনিট। স্যার I2 তো ডিরেকশন। হ্যাঁ, এবার এই I2, এইটা 2 অ্যাম্পিয়ার, দিস ইজ 2 অ্যাম্পিয়ার, আর এইটা I3, I2 টাই 2 অ্যাম্পিয়ার দেয়া আছে, I2 ইকুয়ালস টু 2 অ্যাম্পিয়ার, দিস ইজ I1। সো কেসিএল লাগালে কি হবে, এখানে স্যার কারেন্ট I2 এন্টারিং। যে 2 অ্যাম্পিয়ারটা আসছে ওটা 5 ওহমের মধ্যে দিয়ে একটা পার্ট চলে যাচ্ছে আর একটা পার্ট আসছে সোজা। না 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 না, পুরো সেম নোড তো বাবা, এইটা তো পুরো সেম টার্মিনালে আছে না, আচ্ছা আচ্ছা। স্যার এইখান থেকে তাহলে এই। I1 এর ডিরেকশন I2 ডিরেকশন এরকম অপোজিটস কেন? মানে আরে তুমি যেখানে ইচ্ছে নাও না বাবা, আমি তো কোনোদিন বলিনি তোমার উল্টো দিকে নেওয়ার ইচ্ছে হলে নাও না, কে বারণ করেছে বাবা তোমায় ডিরেকশন গুলো? আমি একবারও ডিরেকশন নিয়ে কথাই বলিনি তো, তুমি নাও না এইদিকে, ডিরেকশন নিয়ে তো কোনো কথাই নেই, এই নাও, তোমার এইদিকে ভালো লাগছে, এইদিকে নিয়ে নাও, এইটা এইদিকে নিয়ে নাও, আর এটা তো এইদিকে আছে, দেয়া আছে বাবা, এটা কিছু করতে পারবে না, তাই না? হ্যাঁ তাহলে এটাকে I1 ধরে নাও বাবা, এবার এইটাকে I2 ধরে নাও, আর এইটাকে 2 কে আর আমি কিছু লিখছি না, ঠিক আছে? তাহলে এখানে স্যার স্যার VA, ওটা স্যার চেঞ্জ করে দিন স্যার I1 টা আবার ডিরেকশন, নইলে ওটা লিখে ফেলেছি। ও হো, মোছা যাবে না না? না লিখে ফেলেছি তো তো আমরা ওইটা চেঞ্জ। দিয়ে তুমি করে ফেলো বাবা নিজের মন করে, ঠিক আছে? কেসিএল তো শেখানো আছে, হুম। VA টা বার করে ফেলো আমার সাথে যদি মেলে, ঠিক আছে? সো if we apply KCL at this node A, current entering is only 2 ampere and current leaving are I1 and I2, so 2 is equal to I1 plus I2. What is I1? VA minus 10 by 10 plus I2. What is I2? VA by 5. What is I2? VA by 5. So from here স্যার find out কোনটার মধ্যে কেসিএল অ্যাপ্লাই করছেন, মানে এই পার্টটার মধ্যে তো? এ এই এ নোড, এই নোডেল নোড, পয়েন্ট। এই তো এ নোড। নোড। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার, এ নোড। হুম। VA কত আসছে?
স্যার 10 ভোল্টের ওই পার্টটা বাদ দিলেন কেন, শুধু 2 অ্যাম্পিয়ারটা এই দিক থেকে নিলেন তো? হ্যাঁ 2 অ্যাম্পিয়ার নিলাম তো। স্যার ওদিক থেকে মানে ওই যে RTH ধরে যে অ্যাম্পিয়ারটা ওখানে যদি পাওয়া যায়, ওই আই অ্যাম্পিয়ার ওখানে এটা এখানে কেন বসাচ্ছেন না? স্যার মানে 10 এখানে কি ভোল্ট 10 ভোল্টটাকে নেগলেক্ট করা হচ্ছে? কোথায় 10 ভোল্ট নেগলেক্ট করেছি? এই তো VA মাইনাস 10 করেছি। না মানে না 2 স্যার ইজ ইকাল টু ভিএটা I1 প্লাস 2 ইজ ইকাল টু I1 ভিএটা প্লাস 10 I2, হচ্ছে 2 হ্যাঁ ভিএটা 10 ইকুয়ালস টু হচ্ছে I1 প্লাস I2 ওই পার্টে। দাঁড়াও দাঁড়াও 1 মিনিট, শান্ত, আস্তে আস্তে বলো, একটা পার্ট করে বলো। স্যার বলছি 2 ইকুয়ালস টু I1 প্লাস I2 হ্যাঁ এবারটা ধরে নিয়েছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার 10 ভোল্ট থেকে যে অ্যাম্পিয়ারটা সাপ্লাইটা হচ্ছে ভি এর দিকে। 10 ভোল্ট থেকে এইদিকে সাপ্লাই হচ্ছে, আমি এইদিকে কারেন্ট ধরে নিয়েছি, আমার ইচ্ছা যেদিকে কারেন্ট ধরবো না, আমি আচ্ছা, তো এখান থেকে কারেন্ট তো VA উল্টো থেকে দিকে ধরলে তখন কি করব? উল্টো দিকে ধরলে 10 মাইনাস VA করবে। মানে 2 ইকুয়ালস টু I1, মানে I1 আর I2 এর মধ্যে জাস্ট 2ই হবে, মানে 2 অ্যাম্পিয়ারই থাকবে তো ওখান দিয়ে ফ্লোয়িংটা শুধু 2 অ্যাম্পিয়ার। এ বাবা, তোমাকে তো আমি মানে সত্যি কষ্ট আছে গো, দাঁড়াও আমি এইদিকে ডিরেকশনটা নিয়ে নি বাবা। তুমি রেড স্যার ভিএটা রেড তো 10 হবে ভিএটা VA টা হ্যালো স্যার। VA 10 ভোল্ট হবে মানলাম। হ্যাঁ এবার আচ্ছা এইদিকে ডিরেকশন যদি নিয়ে নি, তাহলে I1 এইদিকে আছে, তাহলে তোমার ইকুয়েশন হবে ঢুকছে কারা কারা, I1 আর 2 ঢুকছে, তো I1 প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু I2। হ্যাঁ স্যার। তো I1 এর মান কি তখন 10 মাইনাস VA বাই 10 প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু VA বাই 5। একই আসবে তো, ইকুয়েশনটা তো একই হলো বাবা। হুম। হুম, হ্যাঁ স্যার। বোঝাতে পারলাম? হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, তাহলে 2 VA অ্যাম্পিয়ার যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে তো I2 যাচ্ছে, তাহলে I2 প্লাস 2 ইজ ইকাল টু I1। I2 তো এইদিকে আসছে বাবা, I2 তো নিচের দিকে নিয়েছি। আচ্ছা, I2 টা ওইখানে ধরেছে স্যার, ওইটাই গন্ডগোল হয়ে গেছিল, আমি এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না I2 টা কোথায়। I2 টা এই ওই উপরের ডিরেকশনটা ভাবছিলাম। না, এই তো I2 ধরেছি এইদিকে আচ্ছা, এবার নিচের বুঝতে দিকে। পেরেছি, এবার বুঝতে পেরেছি স্যার, ওই ডিরেকশনটাই আচ্ছা গন্ডগোল হয়ে বেশ, গেছে। ঠিক আছে। সো VTH ইজ 10, RTH ইজ 10/3। এবার এখানে এই 10 ওহমটাকে লাগিয়ে দাও। IL কত হবে? IL will be equal to 10 VTH divided by RTH. RTH is 10/3 plus 10, 3/4। আজকে যে দুটো অঙ্ক দিলাম সেই দুটো অঙ্ক ইউ শুড প্র্যাকটিস ইউজিং KCL, KVL and other superposition, ওকে? স্যার আমি এটাই বলছিলাম যে আপনি যদি থেভনিন ইউজও করেন তাও দেখুন আপনাকে কেসিএল ইউজ করতে হচ্ছে। হ্যাঁ জানি তো গো, জানি তো, খুব কষ্ট আছে, আমিও করতে চাই না, সত্যি বলছি। আমার 14 বছরের কেরিয়ারে আমি থেভনিন খুব কম ইউজ করি, আমি ম্যাক্সিমাম KCL, KVL আর সুপারপজিশন দিয়েই করি, এই জন্য আগে ওইগুলো পড়ালাম, আমি খুব কমফর্টেবল ওইগুলোতে। অন্য জিনিসে যাব? স্যার ওয়েট করুন। ওয়েট করব? আচ্ছা, ওয়েট করছি। স্যার ওখানে 16 ওহম লেখা, কোথায় বলো? সেইখানটাতে এই যে RTH। RTH? হ্যাঁ, RTH মানে রেড দিয়ে যেটা করেছেন দেখুন সেকেন্ড ডায়াগ্রামে, VTH RTH এখানে লেখা আছে IL, ওটা 16 ওহম। 10/3. 10/3 বের করেছি তো RTH। না স্যার, এখানে 16 লিখেছেন। এবার 10 বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার।
নেক্সট হচ্ছে নর্টনস থিওরেম। নর্টনস থিওরেম কি বলে? নর্টনস থিওরেম বলে a linear bilateral complex electrical circuit consisting of active and passive sources can be reduced to a simple circuit consisting of a current source, consisting of a current source. in সিরিজের জায়গায় হয়ে যাবে প্যারালাল, সিরিজের জায়গায় কি হয়ে যাবে? in Parallel. parallel with the resistance, right? The value of the current source, Norton voltage, the value of the current source, ভোল্টেজের জায়গায় সব জায়গায় যেখানে যেখানে ভোল্টেজ আছে কারেন্ট করে নাও, কেটেছি যেগুলো। the value of the current source, তার নাম হচ্ছে নর্টন, নর্টন ভোল্টেজ, নর্টন কারেন্ট, নর্টন কারেন্ট is the short circuit, open এর জায়গায় শর্ট, ওপেন এর জায়গায় শর্ট সার্কিট, ভোল্টেজের জায়গায় কারেন্ট। and the value of the parallel resistance, value of the parallel resistance, থেভনিনের জায়গায় নর্টন। তাহলে ডেফিনেশনটা এইভাবে হলো, স্টেটমেন্টটা এইভাবে হলো, লিখে নাও। A linear bilateral complex electrical circuit consisting of active and passive sources can be reduced to a simple circuit consisting of a current source in parallel with a resistance. The value of the current source, that is Norton current, is the short circuit current across the load terminals, and the value of the parallel resistance, Norton resistance যাকে বলা হয়, is the equivalent resistance, এটা সেম তারপরে equivalent resistance of the circuit looking through the load terminals when all voltage and voltage sources are short circuited and current sources are open circuited. এমনি দেখতে হয়। আচ্ছা বলছি আগেরটা আরেকটা এক্সাম্পল করাবেন লাস্টে? দাঁড়াও না, করাবো তো, কোথায় পালিয়ে যাচ্ছি? ইউটিউবে তো অনেক এক্সাম্পল করিয়েছি থেভনিনের গো, তোমরা হ্যাঁ দেখতে স্যার, পাও। এটাই আমিও বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ এবার দেখে নাও, হ্যাঁ এবার দেখে নাও, এবার তো বলবো, দেখে নাও ইউটিউব চ্যানেলে যাও, অনেক থেভনিনের অনেক সার্কিট করে দেয়া আছে, ঠিক আছে? আগের সার্কিটটা দেখো, থেভনিনেরটা কেমন ছিল? থেভনিনটা এইভাবে ছিল, রাইট? থেভনিনটা এইভাবে ছিল, ভোল্টেজ সোর্স VTH ইন সিরিজ উইথ এ রেজিস্ট্যান্স RTH। এখন কি করে দিয়েছি? একটা কারেন্ট সোর্স ইন প্যারালাল উইথ এ রেজিস্ট্যান্স, কারেন্ট সোর্সের মান IN আর সিরিজ প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সের মান RN, R নর্টন। এবার দেখো এইখানে R নর্টন আর RTH সেম, RN ইজ ইকুয়াল টু RTH, RN ইজ ইকুয়াল টু RTH সেম হয়, RN ইজ ইকুয়াল টু RTH হয়। আর IN, I নর্টন ইজ ইকুয়াল টু V থেভনিন বাই R থেভনিন, V থেভনিন বাই R থেভনিন। সো এই জন্য যদি কোনোদিন কেউ বলে দেয় কি নর্টন থিওরেম দিয়ে অঙ্ক করতে হবে, তুমি নর্টন থিওরেম ভালো করে জানো না, তাহলে যেটা করবে থেভনিনের VTH আর RTH বার করে নেবে, IN বার করে নেবে, ওইখান থেকে VTH বাই RTH আর RN মান, RN ইজ ইকুয়াল টু RTH। এবার এইখানে যেটা লোড লাগাতাম RL লাগাতাম, কারেন্ট কি হতো? IL, IL হতো থেভনিনে, IL ইজ ইকুয়াল টু VTH by RTH plus RL, RTH plus RL। আর এইখানে IL যদি লোড লাগাই, I লোড, এটা RL, I লোড কি হবে? এখানে IL এর মান হবে IL is equal to RN by RN plus RL, current division rule, RN by RN plus RL into IN, RN by RN plus RL into IN।
ক্লিয়ার? স্যার আরেকবার বোঝাবেন? বোঝাবো তো। আইএল না লাগানোর আগে অবধি বুঝতে পেরেছো তো? ভিটিএচ হ্যাঁ স্যার। আরটিএস থাকতো, তার সাথে সিরিজে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতো আর একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকতো। এখানে কি আছে, একটা প্যারালালে কারেন্ট সোর্স আছে আর ওর সাথে প্যারালালে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, রাইট? লোডটাকে এইভাবে লাগালাম। এবার আরএন এর মান কি? আরএন ইজ ইকুয়াল টু আরটিএস। ফ্রম দ্য ডেফিনেশন, ফ্রম দ্য স্টেটমেন্ট ইউ ক্যান সি that the value of the parallel resistance is nothing but the equivalent resistance of the circuit looking through the load terminals when all voltage sources and are short circuited and current sources are open circuited. Same definition as RTH, right? হ্যাঁ। So Rn is equal to RTH, and what is IN? It is the short circuit current. So IN is equal to VTH by RTH. IN is equal to VTH by. RTH. So there is a conversion rule in electrical circuit. There is a conversion rule. A voltage source in series with a resistance. A voltage source in series with a resistance can be converted. If this is V and this is R, this can be converted to a current source in parallel with a resistance. This can be converted to a current source in parallel with a resistance. The value of this resistance remains same, and the value of this current source is V by R. Okay. So if this V is 10 and this R is 2 ohms, then current is 5 and this R is 2. Understood? না স্যার, লাস্ট পার্টটা বুঝিনি যেটা আপনি বললেন। লাস্ট পার্টটা একবার বলুন। কোন পার্টটা? সেই অবধি সার্কিট অবধি বুঝে গেলাম, মানে আইএন আরএন তার সাথে প্যারালাল আইএল, তারপর আইএল টা ক্যালকুলেশন করলেন, তারপরে এই পার্টটা, হ্যাঁ স্যার এই পার্ট। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার এই পার্টটাই। তো এইখানে একটা ভোল্টেজ, এইটা পুরো আলাদা জিনিস। একটা ভোল্টেজ সোর্স ইন সিরিজ উইথ আ রেজিস্ট্যান্স, ইফ ইউ হ্যাভ আ ভোল্টেজ সোর্স ইন সিরিজ উইথ আ রেজিস্ট্যান্স, ইট ক্যান বি কনভার্টেড টু আ কারেন্ট সোর্স ইন প্যারালাল উইথ আ রেজিস্ট্যান্স। আন্ডারস্টুড? এটা নর্টনের সাথে কিছু নেয়া দেয়া নেই। This voltage source in series with a resistance can be converted to a current source in parallel with a resistance, where the value of the resistance remains same and the value of the current source is nothing but V by R. যদি এটা 10 ভোল্টের একটা সার্কিট, 10 ভোল্টের ভোল্টেজ সোর্সের সাথে 2 ওহমের একটা রেজিস্ট্যান্স সিরিজে থাকে, তাহলে এটাকে আমরা একটা কারেন্ট সোর্স ইন প্যারালাল উইথ আ রেজিস্ট্যান্স বানাতে পারি, লিখতে পারি সার্কিটে, যার রেজিস্ট্যান্সের মান 2 ওহম হবে সেম, আর কারেন্টের মান, কারেন্ট সোর্সের ভ্যালু হয়ে যাবে V বাই R। ওইখানে যা V ছিল আর R ছিল। বুঝতে পেরেছো না আবার বোঝাবো? না স্যার এবার বুঝেছি। Similarly, this can be done vice versa. A current source in parallel with a resistance can be converted to a voltage source in series with a resistance. A current source in parallel with a resistance can be converted to a voltage source in series with a resistance. এবার এর দেখো, এখানে যদি R হয় এটাও R থাকবে, আর V হয়ে যাবে ইকুয়ালস টু IR, I into R, value of the current source into the resistance. So similarly, if this is 5 ampere and this is 2 ohm, so the value of the resistance is 2 ohm and the value of the current source will become 10 volts, 5 into 2. Understood না আবার বোঝাবো? আন্ডারস্টুড। বাকিরা আছো না চলে গেছো? আছি। Yes, sir. হ্যাঁ আছো বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। সো থেভনিন আর নর্টন হয়ে গেল, ঠিক আছে? শুধু ম্যাক্সিমাম পাওয়ার নর্টনটা লিখবো স্যার, নর্টনটা লিখবো। লিখবে? হ্যাঁ স্যার। আগে বলে দিলে ভালো হলো। লেখো। Everybody has given his or her roll number?
Those who have not given, please give. স্যার আপনি সরস্বতী পুজোর আগে একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন, মানে দুটো সার্কিট বেসিক্যালি ওই এই আচ্ছা। 5টা ফর্ম দিয়েই করবার জন্য। তো ফার্স্টটার আপনি সলভও করে দিয়েছেন, ওটা বেরিয়ে গেছে, বাট সেকেন্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমি নিজেও করেছি, আমার দুটো বন্ধুকেও দিয়েছি, তারা সবাই আলাদা আলাদা আনসার বার করেছে। স্যার বাহ, আপনি ওটা খুব একটু ভালো। ইউটিউবে সলভ করে দেবেন? কোনটা বলো তো? স্যার আপনি সরস্বতী পুজোর আগে একটা দিয়েছিলেন, মানে স্যার এটা দুটো বলতে কোনটা? একটা অ্যাম্পিয়ার, রাইট সাইডে অ্যাম্পিয়ার সোর্স ছিল, তারপর মানে এমনি যে সার্কিট গুলো আঁকছেন তার সাথে প্যারালালে উপরের দিকে একটা সার্কিট ছিল। আচ্ছা আপনার ইউটিউব ভিডিওতে আচ্ছা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার প্রবলেম ওই দুটো প্রবলেম যেখানে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, তার হ্যাঁ মানে স্যার, আপনি সেকেন্ডে ফার্স্টটা সলভ করে দিয়েছেন, আমার সেকেন্ডেটা প্রবলেম সলভ করিনি, সেকেন্ডে। হ্যাঁ না? না, সেকেন্ডটা করেন। আমি ভাবলাম তোমরা করবে, করনি। করে করেছি, দেবো, বাট আলাদা আলাদা আনসার বেরোচ্ছে। চেষ্টা করছি, করে দেবো। ঠিক আছে, থিওরেমটা থ্যাংক একটু ইউ দেখান স্যার। স্যার, লিখছিলাম মানে নিচে হ্যাঁ ইয়েটা। করে দেবো। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, করে দেবো করে দেবো। স্যার শেয়ারিং স্টপ হয়ে গেছে, লিখতে শেয়ারিং পারছি স্টপ না। হয়ে গেছে? আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে, লিখতে দেখছি পারছি না। শেয়ারিং কে। স্যার আমার স্যার ওই জায়গাটা আপনি যেখানে লিখেছিলেন 2 ওহম আর তার পাশে আর, আর কেন লিখেছিলেন ওখানে? মানে রাইট সাইডে প্যারালালে যেটা পার্টটা লিখেছিলেন। আরে এমনি আর এর মানি 2 ওহম, এই জন্য হ্যাঁ লিখেছিলাম। স্যার, ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, ওখানে 2 আর আর কেন? সংলাপ, হ্যাঁ সংলাপ, স্যার, একটু একটু মন দাও। স্যার পুরোটা শুনছি স্যার, মন দিয়ে লিখছি শুনছি, ওই জন্য একটু গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। লিখছো এটাই গন্ডগোল হচ্ছে, লেখাটা না একটু মুশকিল আছে। হ্যাঁ স্যার, থিওরেমটা লেখার জন্য টাইম দেননি ওইটা, ওই জন্য। আমি দেইনি? আচ্ছা, যেখানে যেখানে থেভেনিন ছিল নর্টন লিখে নাও, ভোল্টেজ সোর্স কে কারেন্ট সোর্স করে নাও, কারেন্ট কে ভোল্টেজ করে নাও, সিরিজ হ্যাঁ কে স্যার, করে প্যারালাল নিয়েছি, করে লিখে নিয়েছি স্যার, ওটা লিখতে গিয়েই তো লাস্টে শুনতে গিয়ে গন্ডগোল হয়। নাও। এই অঙ্ক ছিল? স্যার কিছু দেখা যাচ্ছে না, তো দেখা স্যার যাচ্ছে। শেয়ারিং স্টপ হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, দাঁড়াও। স্যার আপনি লেফট নিয়ে নিলেন, হ্যাঁ, মানে না সেই না, আচ্ছা, স্ক্রিনটা লেফট নিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা অঙ্ক দিচ্ছি, ওইটা করো, তারপরে কথা বলছি। স্যার নর্টনটা দেখান স্যার, লিখছিলাম। কি? স্যার ওই যে নিচে যে সার্কিট যেগুলো ড্রন এঁকেছিলেন। সংলাপ আমি পাঠিয়ে দেবো, আমার কাছে আছে, আমি লিখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক হয়েছে এতক্ষণ পর। এই গ্রুপে এখন একটু পাঠিয়ে দে না, স্ক্রিনশট থাকলে। আমি লিখেছি, আমি ছবি তুলছি। পাঠিয়ে দিয়েছে আমায়। দেখো, এই অঙ্কটা করে ফেলো তো, থেভেনিন বা নর্টন দিয়ে, থেভেনিন দিয়েই করো না। দেখতে পাচ্ছ তো অঙ্কটা? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে।
স্যার হুম স্যার 1 অ্যাম্পিয়ারের পাশে ওটা কত ওহম আছে? দাঁড়াও 10 ওহম 10। 10 হবে। ওকে স্যার। স্যার 4/5 অ্যাম্পিয়ার হতে পারে? হতে পারে জানি না, চেক করে নাও। চেক করতে শিখেছিলাম তো, অন্য একটা দিয়ে করে ফেলো। থেভেনিন দিয়ে করেছো, কেসিএল দিয়ে করে ফেলো। কেসিএল দিয়ে করে ফেলো। ভিটিএইচ কত বেরিয়েছে? ভিটিএইচ ভিটিএইচ কত বেরিয়েছে? হ্যালো, আছো না চলে গেছো সবাই? স্যার এটাই তো 20 হবে। হ্যাঁ, এই ভিটিএইচ 20 20, ভেরি গুড। ওটা আরটিএইচ 20। হ্যাঁ ভিটিএইচ 20 ভোল্ট, রাইট? এটা 30 ভোল্ট, এটা 10 ভোল্ট, রাইট? 10 into 1 10 volt, 3 into 10 30 volt, so VTH is 30 minus 10 20 volt. RTH 5 কেন বাবা? এখান 20। থেকে 20, রাইট? এখান থেকে 20 কারেন্ট বেরিয়েছে। এইভাবে যাচ্ছে পুরোটাই, দুটোই সিরিজে আছে, দুটোই সিরিজে। So IL is 20 divide 20 plus 5,
তো 20/25 0.8 অ্যাম্পিয়ার হয়ে গেল, সহজ ছিল তো। হ্যাঁ স্যার এটাই বেরিয়েছে। হ্যাঁ ব্যাস ঠিক আছে, শিখে গেছো। চলো আজকের ক্লাস শেষ, আবার মঙ্গলবার দেখা হবে। স্যার নর্টনের একটা প্রবলেম করালেন না যে? ওই নর্টন মানেই তো তোমার সায়ন্তন থেভনিন, থেভনিন যে পেয়ে গেছো, নর্টন বার করে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। তাহলে এভরিবডি ক্যান লিভ নাও। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হুম।